स्टूडेंट तुम सब केमी अच्छ पिलाने आशा करते समस्ते भलरे थी तो पिलाने आज चतुर्थ श्रेणी सामाजिक विज्ञान बा परिवेश पाठर द्वितीय पाठ आलोचना करिया पिलाने विषय नाम होची पिलाने कौन पड़ोशी माननकु जानिबा कौन करबा एही विषयर प्रश्न उत्तर आलोचना करबे पिलाने मु फास्ट चैप्टर ऑलरेडी वीडियो कर सारी सामाजिक देखि नथिले वीडियो सेक्शन में जगह तुम देखि परिबा गणित मध्य चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 गणितर कर सारी देखिए चैप्टर 3 पर्यटन कर सारी देखीदेव इंग्राजी मध्य चैप्टर 3 पर्यटन कर सारी ओके साहित्य मध्य चैप्टर 3 पर्यटन कर जो विषय देखना वीडियो तुम सब विषय देखिपर तो पिला आज कौन करवा द्वितीय विषय पड़ोशी को जाना तार प्रश्न उत्तर आलोचना करवा तो प्रश्न को जीव पिला तुम गोटे घरे पढ़ीदेव ये आरंभ है तुम प्रश्न पत्र आरंभ है कौन प्रश्न देखिए पिला लक्ष्य कर लिखाई देख तुम सांग पाखक चिट्ठी लेखि पोस्ट कर तुम्हें कौन कर गोटे सांग लेखि तुम सांग पाख पोस्ट कर निजस्व कार्य निजे कर शिक्षक छात्र मान पोस्ट ऑफिस को होता विभिन्न प्रकार कार्य अनुष्ठान कर पोस्ट ऑफिस को नहीं तुम तुम जे सार अच्छा शिक्षयित्री अच्छा जेहेतु पाठ पढ़ाती तुम कौन करेंगे तुम पिला सब स्कूल पिला नहीं कौन करेंगे तुम जो पोस्ट ऑफिस अच्छे ना पिलाने से नहीं जी पोस्ट ऑफिस को नहीं एटा गोटे पोस्ट ऑफिस को नहीं तुमको बुलेवा को नहीं जी एवं तुमको किपर भाव में चिट्ठी पोस्ट करा हुए चिट्ठी किपर लेखा हुए एवं डाक टिकट किपर लगा हुए है ये सब विषय तुमको शिक्षक बुझेबे ओके तापर नेक्स्ट जा नेक्स्ट कौन अच्छी एस आस लेखा युवा हूँ तुम प्रश्न आरंभ है आस लेखा प्रथम प्रश्न कौन दे पिला माने तुमे किंबा तुमर परिवार सदस्य माने केबे चिट्ठी पार्सल पठाई किंबा पाई कि एडी यार आंसर लिख पिला माने एक नंबर आंसर लिखो हाँ एक नंबर पिला मु नंबर देछि एक नंबर लिखो हाँ मो बापा कौन लिखो मो बापा बैंक रु कौन लिखो मो बापा बैंक रु आसीथिबा जेमिति कहूँ सेमिति पिला लेख हाँ हाँ पर कमा दब मो बापा बैंक रु आसीथिबा थे से थी बेकर आसीथिबा एक आसीथिबा एक चिट्ठी आसीथिबा एक चिट्ठी पाइथिले एवं दुईटा प्रश्न होता तुम परिवार केबे देख पार्सल कि चिठा पाई कि एवं गत मासरे लिखिबो गत मासरे एवं गत मासरे आमे ऑनलाइन रे मगाई थिबा मो गरकारे गा हर्षई थिबा मगाई थिबा एक पार्सल मगाई थिबा एक पार्सल मध्य पाइथिलु देख पिला माने बुझेउछि हमर प्रश्न कौन देइतिला एवं उत्तर आमे कौन लिखिलु प्रश्न हमर देइतिला एक नंबर तुमे किंबा तुम परिवार सदस्य माने केबे चिट्ठी किबा पार्सल पाइछंती कि लिखिबो हाँ मो बा देख मु एटा व्यक्तिगत भाव में मु लिखि दिछि मो बापा तुम जे माँ पाते माँ लिखिबो भाई पाते भाई लिखिबो ओके लिखिबो हाँ मो बापा बैंक रु आसीथिबा एक चिट्ठी पाइथिले एवं गत मासरे आमे ऑनलाइन देख पिला बर्तमान ऑनलाइन जुग ऑनलाइन लोग फ्लिपकार्ट मिशो आमाजन रू कौन कर सब जिन ऑर्डर कर तो गत मासरे आम ऑनलाइन रू मगाई थिबा एक पार्सल मध्य पाइथिलु सैला आंसर शेष बुझिबारे पिला माने लिखिबो हाँ मो बापा बैंक रु चिट्ठी पाइथिले आसीथिबा एक चिट्ठी पाइथिले एवं गत मासरे आमे ऑनलाइन रे मगाई थिबा एक पार्सल मध्य पाइथिलु तापर 2 नंबर प्रश्न को जीवा 2 नंबर प्रश्न कौन अच्छी पिला देख पोस्ट ऑफिस लोक मानू परस्पर सहित संजोग स्थापन करिवार किपरि साहाय्य करे
पोस्ट ऑफिस लोक मानकु परस्पर सहित संजोग स्थापन करे किपरि साहाय्य करे ताहार आंसर आमे कोन करबा पढिबा जे किपरि भाबरे पोस्ट ऑफिस आमनकु संजोग स्थापन करे। देख 2 नंबर आंसर मुझे 2 नंबर देकी तार आंसर लिखि दोछि पिला 2 नंबर उत्तर। प्रश्न कौन देला पिला आउ थे भल कर बुझी न पोस्ट ऑफिस लोक मान परस्पर सहित संजोग स्थापन करे किपर साहाय्य करे लिखिबो एठी पोस्ट ऑफिस कौन लिखिबो पिला माने लिखिबो पोस्ट ऑफिस भल कर बुझी नियो पोस्ट ऑफिस गोटिए स्थान रु कौन लिखिबो पोस्ट ऑफिस गोटिए स्थान रु अन्य स्थान को गोटे स्थान रु अन्य स्थान को चिट्ठी पत्र चिट्ठी पत्र कमा दब पार्सल चिट्ठी पत्र पार्सल एवं मनी ऑर्डर पठाइबारे साहाय्य करे पूर्णच्छेद दब तापर लिखिबो एहा द्वारा कौन लिखो पिला माने एहा द्वारा दूर रे रहुथिबा मु लिखि सारे बुझी देबी पिला माने एहा छडा दूर रे रहुथिबा बंधु बांधव ओ संपर्कीय खबर मिलिबारे साहाय्य करे देख आम प्रश्न कौन देते पिला माने पोस्ट ऑफिस लोक मानकु परस्पर सहित संजोग स्थापन करे किपरि साहाय्य करे लिखिबो पोस्ट ऑफिस गोटिए स्थान रु अन्य स्थान को चिट्ठी पत्र पिला माने चिट्ठी पत्र कमा दब पार्सल एवं मनी ऑर्डर पठेबारे साहाय्य करे एहा द्वारा दूर रे रहुथिबा बंधु बांधव और संपर्कीय को खबर मिलिबारे साहाय्य करे। अर्थात देखो पोस्ट ऑफिस पिला माने कोन करे हमर जे रहुथिबा दूर रे रहुथिबा लोक चिट्ठी पत्र पठाउचे पार्सल मनी ऑर्डर करि पारुचे बा टंका ट्रांसफर करि पारुचे पठे पारुचे एहा द्वारा जे दूर रे रहुथिबा दूर रे जे कोका काकी पिउसी जे रुहंतु से मानक संपर्क एवं खबर मिले साहाय्य करे। सइला तापर होछि नेक्स्ट प्रश्न को जीवा। नेक्स्ट प्रश्न कोन होछि देखियो पिला माने कार्य 2 आरंभ हला। कार्य 2 रे कोन हला पिला माने एगुडा लेखा है कोनटा पढ़ी दबा आगे तुम वयस्क पड़ोशी मानक सहित आलोचना करी तांको समयर सेमाने किपर जगत देख वर्तमान सेना जुग हलाणी कंप्यूटर जुग हलाणी पिला माने समस्त मोबाइल लेके बसचंती बा समस्त मोबाइल द्वारा जे जार फोन करके खबर पठे परछे बा टंका हमें फोन पे गूगल पे माध्यम रे हमें टंका पठाउछे किंतु आगरु किपर थिला तुम समय तांको समय रे पड़ोशी मानक सहित वयस्क आलोचना वर्तमान तुम और तु सांग मानक किपर जोगाजोग करछ तुलना करवा उत्तर देवा। देख सारण को मु पूरण करुच्ची किपर लक्ष्य कर प्रथम लेखाई पिला माने कौन लेखाई देखा और से समय आलोचना भल कर आलोचना करवा मु गोटे गोटे लिखुचे से तुम्हें लेखिन मुझे जूम करदे पिला माने गोटे गोटे कर जीवी जहाँ तुमको बुझापी बहुत आसान हम टिके पिला माने हाँ तो एठू आरंभ है प्रथम देखिए वर्ग तापर आग काल जोगाजोग व्यवस्था वर्तमान जोगाजोग व्यवस्था प्रथम देखिए पिला माने जोगाजोगर प्रकार आगुरी थिला चिट्ठी आ टेलीग्राम वर्तमान है इंटरनेट सामाजिक गणमाध्यम ऑनलाइन रे पठा जाउथिबा वार्ता तो तापर है जोगाजोगर बेग है आगुरी जोगाजोग कौन थिला पिला माने लिखिबो लिखि दोछि लिखि दियो पिला माने बहुत बहुत धीर
ବହୁତ ଧୀର ଥିଲା ହେଲା। ଦେଖି ବ୍ରେକେଟ୍ରେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ, ମାନେ ଯେକୌଣସି ଚିଠି ହେଉ ଖବର ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଲେଖିବ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପିଲାମାନେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଟିକେ ହେଲେ ବାକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଦିନ ବା ସପ୍ତାହ ଲାଗୁଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ, ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଖବର ହଉ ଯାହା ହଉ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ସପ୍ତାହ, ତାପରେ ଲେଖିବ ଲାଗୁଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଜାଗାଟା ଧରୁନାହିଁ ତ ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି, ମୁଁ ଟିକେ ବୁଝେଇଦେବି। ଲାଗୁଥିଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଆନ୍ସର। ତ ତାପରେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବ, ଟିକେ ରଙ୍ଗ ଚେଞ୍ଜ କରିଥିବେ ପିଲାମାନେ। କ'ଣ ଦେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଗ କାହାର କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମର ପଡ଼ୋଶୀ ବୟସ୍କ ଲୋକଟା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ କ'ଣ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ, ଏଠି ଲେଖିବ ଅତି ଖାତା ଲେଖିନେ ପିଲାମାନେ ଲିଭିଦେବି ମୁଁ। ଅତି ଦ୍ରୁତ ବ୍ରେକେଟ୍ରେ ଲେଖିବ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟତ ରେବକାର କ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚେ ପହଞ୍ଚେ। ଦେଖ ଏଥର ମୁଁ ବୁଝୁଛି, ବୁଝିନିଅ। ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଥିଲା ଆମର, ଯୋଗାଯୋଗର ବେଗ, ମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କିପରି ହେଉଥିଲା ଦେଇଥିଲା। ଆଗ କାଳ ଥିଲା ଚିଠି ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ ପ୍ରକାର ଥିଲା। ପ୍ରକାରରେ ଆଗରୁ ଚିଠି ଥିଲା, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଥିଲା ଆଗ ଯୁଗରେ, ମାନେ ଆଗ କାଳରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗାଯୋଗ ମାଧ୍ୟମ କ'ଣ ହେଇଛି, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ହେଇଛି, ସାମାଜିକ ମାଧ୍ୟମ, ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମ ହେଇଛି। ତ ଯୋଗାଯୋଗର ବାର୍ତ୍ତା ଆଗ କାଳରେ କିପରି ଥିଲା ଲେଖିବ ବହୁତ ଧୀର। ଲେଖିନେଲ, ବ୍ରେକେଟ୍ ଦେଇଦେବ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଲେଖିବ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଦିନ ବା ସପ୍ତାହ ହେଲା। ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଦିନ ବା ସପ୍ତାହ ଲାଗୁଥିଲା, ବ୍ରେକେଟ୍ ଶେଷ। ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ପହଞ୍ଚିବାକୁ, ଆଉ ଥରେ ଶୁଣ, ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଦିନ ବା ସପ୍ତାହ ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ କେମିତି, ଅତି ଦ୍ରୁତ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚେ ପହଞ୍ଚେ। ଅତି ଦ୍ରୁତ ବ୍ରେକେଟ୍ ଦେଇକି ଲେଖିବ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ, ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କୌଣସି ପେଟ ବଥା ହଉ, ଜ୍ୱର ହଉ, ଝାଡ଼ା ହଉ, ଦେହ ଖରାପ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ କରିକି ତୁମେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇପାରୁଛ ବା ଖବର ପହଞ୍ଚୁଛ। ଆଗ କାଳରେ କ'ଣ ଚିଠି ପଠେଇବ, ଦିନ ଲାଗିଯିବ, 2 ଦିନ 3 ଦିନ ସପ୍ତାହ ଲାଗିଯାଉଥିଲା କୌଣସି ଖବର ପଠେଇବାକୁ। ଲିଭେଇ ଦେଉଛି ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଥମଟା ସଇଲା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ଯୋଗାଯୋଗର ବେଗ ସଇଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଯିବା, ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି, ଯୋଗାଯୋଗର ଆବୃତ୍ତି। ତ ଯୋଗାଯୋଗର ଆବୃତ୍ତିରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ, ଯୋଗାଯୋଗର ଆବୃତ୍ତି ଲେଖିବ ଟଙ୍କା। କ'ଣ ଲେଖିବ, ଟଙ୍କା। କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା। ଟଙ୍କା କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲେଖିବ ପିଲା ଟଙ୍କା କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ବେଶୀ ଲାଗୁଥିଲା। ଦେଖ ଆଗ କାଳରେ ସମୟ ବେଶୀ ଲାଗୁଥିଲା, ତ କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମୟ ବେଶୀ। ଏଇଟାର ଉତ୍ତର ପିଲା ଜାଗା ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖୁଛି, ମୁଁ ଲିଭେଇ ଦେବି। ବେଶୀ ଲାଗୁଥିଲା। ଓକେ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଆଉ ଏଠାରେ ପୁଣି ଲେଖିବା, ଏଠାରେ କ'ଣ ଲେଖିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ। ତ କ'ଣ ଲେଖିବା, ଏଟା କ'ଣ ଲେଖିଲି ମୁଁ, ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ହେଉଥିଲା, ସମୟ ବେଶୀ ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ ଲେଖିବ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଏଠାରେ ଲେଖିବ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍। କ'ଣ ଲେଖିବ, ହର୍ଷଇ ମୁଧ୍ୟାଳଣ୍ଟର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ବଞ୍ଚେ। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବୁଝେଇବି କ'ଣ କହିଥିଲା, ଯୋଗାଯୋଗର ଆବୃତ୍ତି, ମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କିପରି ହେଉଥିଲା। ଦେଖ ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କ'ଣ କିପରି ଶୀଘ୍ର ହେଉଥିଲା। ଟଙ୍କା ଲେଖିବ, ଟଙ୍କା କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା,
କିନ୍ତୁ ସମୟ ବେଶୀ ଲାଗୁଥିଲା। ଏତିକି ହେଲା ଏଇଟାର ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ। ଜାଗା ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଲିଭେଇବି। ଏତିକି ହେଉଛି ଉତ୍ତର। କ'ଣ କହୁଛି ଆଉ ଥରେ, ଟଙ୍କା କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ସମୟ ବେଶୀ ଲାଗୁଥିଲା, ଏଇଟାର ଉତ୍ତର। ଆଉ ପୁଣି ଏଇଟାର ଉତ୍ତର ଏଠି ଲେଖିଦେଇଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଏଇ ବାକ୍ସଟାରେ, ଜାଗା ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖିଦେଇଛି ବେଶୀ କରିକି। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ସମୟ ବଞ୍ଚେ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା, କ'ଣ ଅଛି ଏଟାରେ ଦେଖିବା। କ'ଣ ଅଛି ଟିକେ ପିଲାର ଉପରକୁ କରିଦିଏ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିକି। କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା, ଯୋଗାଯୋଗର ଭାଷା। ଯୋଗାଯୋଗର ଭାଷା ଏଟା ଆଗରୁ କ'ଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଛ? ଲିଖିତ ଭାଷା। ଲିଖିତ ଭାଷା ବ୍ରେକେଟରେ ଲେଖିଦେବ ପିଲାମାନେ ହାତ ଲେଖା। କ'ଣ ଲେଖିବ? ହାତ ଲେଖା। ସଇଲା। ଏଇ ପଟଟା ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। କ'ଣ ଲେଖିବ? ଏଟା ହେଲା ତୁମର ଯୋଗାଯୋଗର ଭାଷା। ତାପରେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ, ଏଟା ବି ଲେଖିବ ଲିଖିତ, ମାନେ ମୋବାଇଲରେ ଲେଖୁଛି ମେସେଜ ହେଲା। ଲିଖିତ କମା ଦେବ କଥିତ, ମାନେ ଭଏସ୍ କଲ୍ ଯାହା କୁହାଯାଏ, କଥିତ ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍। ଓକେ, এটা হচ্ছে মোবাইল দ্বারা ହେଉଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ମୁଁ ଗାର ମାରିକି ବୁଝି ଦେଉଛି। କ'ଣ ଲେଖିବ? ଯୋଗାଯୋଗ ଭାଷାରେ ଲେଖିବ ଲିଖିତ, ମାନେ ଆଗରୁ ଚିଠି ଲେଖା ହେଉଥିଲା ହାତ ଲେଖା, ମାନେ ଚିଠି ନ ଲେଖିଲେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ ପିଲାମାନେ? ତ ଚିଠି ଲେଖିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲା, ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଛି? ଏଟା ଲେଖିବ ଲିଖିତ, କଥିତ ମାନେ ଭଏସ୍ କଲ୍ ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଇପାରୁଛେ। ତାପରେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଆହ୍ୱାନ। ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଆହ୍ୱାନ ଲେଖିବ ଏଟାରେ। ଚିଠି, କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? ଟିକେ ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ ଚିଠି, ଚିଠି, ଚିଠି ହଜିଯିବା, ଚିଠି ହଜିଯିବା ପିଲାମାନେ, ଚିଠି ହଜିଯିବା ବା ଡେରିରେ ପହଞ୍ଚିବା, ଏଟା ହେଲା ଆଗ ଯୁଗର। ତାପରେ ଏପଟଟା ପୁଣି ମୁଁ ଲେଖିବି, ଏଇପଟଟା ଘରଟା ସମ୍ମୁଖୀନ ଆହ୍ୱାନକୁ ଲେଖିବା। ଏପଟେ କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? ଲେଖିବ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଲେଖିବ ନେଟୱାର୍କ ସମସ୍ୟା। ନେଟୱାର୍କ ସମସ୍ୟା ବେଳେବେଳେ ହୁଏ ମୋବାଇଲ ଦ୍ୱାରା, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦ୍ୱାରା। ନେଟୱାର୍କ ସମସ୍ୟା କମା ଦେବ। ମିଥ୍ୟା ଖବର ବା ତାକୁ ଆମେ ଫେକ୍ ଖବର ବୋଲି କହୁଛେ। ମିଥ୍ୟା ଖବର ପ୍ରଚାର, ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତ ବୁଝିହେଉଛି ପିଲାମାନେ, ବୁଝିନିଅ। କ'ଣ ଲେଖିବ? ଚିଠି ହଜିଯିବା ବା ଡେରିରେ ପହଞ୍ଚିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ମୁଖୀନ ଆହ୍ୱାନରେ। ମୁଁ ଆନ୍ସରଟା ଏଠି ଲେଖିଦେଲି। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେବ କହିଲି? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେବ ନେଟୱାର୍କ ସମସ୍ୟା, ମିଥ୍ୟା ଖବର ପ୍ରଚାର, ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଦେଇକି ସଇଲା। ଓକେ, ତ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଆମର କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଆମେ ଦେଖିବା। ଆସ କଥା ହେବା। କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଦେଖ ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି? ଆସ କଥା ହେବା। କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଚିଠି ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଲମ୍ବା ସମୟ ନେଇଥାଏ। ଅତୀତରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏହା କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିଲା? ଓକେ, ତ ଏହାର କ'ଣ କରୁଥିଲା? ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ହେଲାଣି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମର କାହାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉ, ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁ, ମୃତ୍ୟୁ ହେଉ, ଭଲ ହେଉ ମନ୍ଦ ହେଉ, ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ଖବର ପଠାଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 5-7 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆମେ ଖବର ଦେଇପାରୁଛେ। ଆଗରୁ କିପରି ଭାବରେ ଏହା ଲମ୍ବା ସମୟ, ମାନେ ଦେଖ, ସାଧାରଣତଃ ଆଗ କାଳରେ ଚିଠି ପହଞ୍ଚିବାକୁ 3-4 ଦିନ, 5-6 ଦିନ, ସପ୍ତାହ ଲାଗିଯାଉଥିଲା। ତ ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, କି ପ୍ରଭାବିତ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ତ 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ 1 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି। 1 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଅତୀତରେ। କ'ଣ ଲେଖିବ? ଅତୀତରେ ଚିଠି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଡେରି, କ'ଣ ଲେଖିବ? ଅତୀତରେ ଚିଠି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଡେରି ହେଉଥିବା,
ଥିବାରୁ ହେଉଥିବାରୁ ମୁଁ ଲେଖି ସାରା ବୁଝେଇଦେବି। ହେଇଥିବାରୁ ଜରୁରୀ ଖବର କ'ଣ ଲେଖିପାରିବ ମାନେ ଜରୁରୀ ଖବର ତାପରେ ବ୍ରେକେଟ୍ ଦେଇକି ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। କିପରି ଲେଖିବ? হ্যাঁ জরুরি খবর এটা ব্রেকেট ଦେଇକି ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ। ଯେପରିକି କ'ଣ ଲେଖିବ? ଯେପରିକି ପିଲାମାନେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ବା ଜନ୍ମ ଖବର দেখি এটা କ'ଣ କରିବ ପିଲାମାନେ? ବ୍ରେକେଟ୍ ଦେଇଦେବ। କ'ଣ କରିବ? ବ୍ରେକେଟ୍ ଦେଇଦେବ। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ କରିବ? ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲା। ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ? ବିଳମ୍ବରେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ନା ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ହେବ। ତେଣୁ କ'ଣ ଲେଖିବ? ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଲୋକମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷ ଲେଖିବ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ କଷ୍ଟ ଥିଲା। ଯୋଗାଯୋଗ ବନାନ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଯୋଗାଯୋଗ ତାପରେ ଲେଖିବ କଷ୍ଟ ଥିଲା। ଦେଖ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବୁଝିବି। କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଥିଲା? ଆମର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଚିଠି ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଲମ୍ବା ସମୟ ନେଇଥାଏ। ଅତୀତରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏହା କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିଲା? ଲେଖିବ ଅତୀତରେ ଚିଠି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଡେରି ହେଉଥିବାରୁ ଜରୁରୀ ଖବର। ଭଲ ବୁଝିବ। ଅତୀତରେ ଚିଠି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଡେରି ହୋଇଥିବାରୁ ଜରୁରୀ ଖବର ଦେଖି ବ୍ରେକେଟ୍ ହେବ। ଜରୁରୀ ଖବର କେଉଁଠି ପିଲାବେଳେ ଲେଖିବ? ଯେପରିକି କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ବା ଜନ୍ମ ଖବର। କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ବା ଜନ୍ମ ଖବର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲା। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି। ଲେଖିବ ଅତୀତରେ ଚିଠି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଡେରି ହେଉଥିବାରୁ ଜରୁରୀ ଖବର ବ୍ରେକେଟ୍ ଦେଇକି ଲେଖିବ ଯେପରି କି କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ବା ଜନ୍ମ ଖବର ବ୍ରେକେଟ୍ ଶେଷ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲା। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି? 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା? ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗ ପଦ୍ଧତି କିପରି ଭିନ୍ନ? ଏ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଗାଯୋଗ ଠାରୁ କିପରି ଭିନ୍ନ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ 2 ନମ୍ବର ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି। ଉତ୍ତରଟା ଭଲ କରି ଦେଖ। ଆମର 1 ନମ୍ବର ସରିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ନମ୍ବର କରିବା। ହର୍ଷ ଦେଖି ଲେଖିବ। ଉତ୍ତର ଲେଖିଦେଉଛି। ଲେଖିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗାଯୋଗ କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗାଯୋଗ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। କ'ଣ କରୁଛି ପିଲାମାନେ? ତତ୍କ୍ଷଣାତ ଏଟା ପିଲାମାନେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ହୋଇପାରୁଛି ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେଟା କହୁଛୁ ହେଲା। ହୋଇପାରୁଛି ତତ୍କ୍ଷଣାତ ହୋଇପାରୁଛି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ହେବ। ଲେଖିବ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? ଆମେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍
ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଆମେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଦୂରରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ଦୂରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ପାରୁଛୁ ଏବଂ ଦେଖି ପାରୁଛୁ। ତ ବୁଝଉଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆଗରୁ କ'ଣ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଅଛି ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗ ପଦ୍ଧତିରୁ କିପରି ଭିନ୍ନ ଲେଖିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗାଯୋଗ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଏଟା ପିଲାମାନେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ହୋଇପାରୁଛି। ଆମେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଦୂରରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇପାରୁଛୁ ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ହେଇଛି ତୁମେ ଯେଠି ଥାଅ ଆମେରିକା ଥାଅ ଇଂଲଣ୍ଡ ଥାଅ ଯେଠି ଥାଅ ବାହାର ଦେଶରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋବାଇଲରେ କଥା ହେଇପାରୁଛେ ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ। ଓକେ ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା କ'ଣ ଅଛି ଆଜିକାଲି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥାଏ ମାତ୍ର ବେଳେବେଳେ ଭୁଲ ସୂଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପିଥାଏ ଏହା ଆମେ କିପରି ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ପଠିତ ଖବର ସତ୍ୟ କି ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ତୁମେ ଲେଖିବ ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି କ'ଣ ଅଛି ଆଜିକାଲି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘଟୁଥିବା ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥାଏ ମାତ୍ର ବେଳେବେଳେ ଭୁଲ ଖବର ଯାହାକୁ ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ କୁହାଯାଏ। ଓକେ ଆମେ କିପରି ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ଏହା ଖବରଟି ସତ୍ୟ ବା ଏଇ ଖବରଟି ଯେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ ଖବର ଲେଖିବ ମୋବାଇଲ ଦେଖାଇଥିବ ଏ ମରିଯାଇଛି ସେ ମରିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ଖବର ଏଡ଼ିଟିଂ କରିକି ଏମିତି କରିଦିଅନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ଫେକ୍ ଖବର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କିପରି ଜାଣିବା ଏହା ଫେକ୍ ଖବର ବୋଲି ବା ଭୁଲ ବୋଲି ବା ଏଇ ଖବରଟି ଠିକ୍ ବୋଲି ଆମେ କିପରି ତାହା ଜାଣିବା। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ 3 ନମ୍ବର ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି ଉତ୍ତର 3 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଯାହା ଲେଖୁଛି ତାହା ଲେଖ ଆମେ କୌଣସି ଖବରକୁ କୌଣସି ଖବରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆଗରୁ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ସୂତ୍ର କ'ଣ ଲେଖିବ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ସୂତ୍ର ବ୍ରେକେଟରେ ଲେଖିବ ଯେପରିକି ଖବରକାଗଜ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ ନ ଜାଣି ଶୁଣି କୌଣସି ଖବରକୁ ଅନ୍ୟ ପାଖକୁ ପଠାଇବା ଲେଖିବ ଉଚିତ ନୁହେଁ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତ ବୁଝଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିନି ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଥିଲା ଆଜିକାଲି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥାଏ ମାତ୍ର ବେଳେବେଳେ
ଭୁଲ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାପି ଯାଏ। ଆମେ କିପରି ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ଏହା ସତ୍ୟ ଖବରଟି ଠିକ୍ ବୋଲି? ଲେଖିବ ଆମେ କୌଣସି ଖବରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆଗରୁ, ଆମେ କୌଣସି ଖବରକୁ, ଯେକୌଣସି ଖବରକୁ ପିଲାମାନେ ହଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆଗରୁ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ସୂତ୍ର, ଯେପରିକି ବ୍ରାକେଟ୍ ଲେଖିବ ପିଲା ଲେଖିବ ଯେପରିକି ଖବରକାଗଜ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ରୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଯେକୌଣସି ଖବରକୁ କ'ଣ କରୁଛେ, ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଦେଉଛେ, ପଠାଇ ଦେଉଛେ, ଫେକ୍ ଖବର ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ତାହାକୁ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଯେକୌଣସି ଖବରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆଗରୁ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ସୂତ୍ର ଯେପରିକି ଖବରକାଗଜ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ। ନ ଜାଣି ଶୁଣି କୌଣସି ଖବରକୁ ଅନ୍ୟ ପାଖକୁ ପଠାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଜାଣୁଥିବା ଏ ଖବରଟା ସତ କି ମିଛ, ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରୁଛେ, ପଠାଇ ଦେଉଛେ, ଦେଖ ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ତେଣୁ ନ ଜାଣି ଶୁଣି ପଠାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା। ଏଠି ଅଛି ଆସ ଲେଖିବା। କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? ତୁମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କର? ଦେଖ ତୁମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିବହନ, ତୁମେ ଯେ ପଢ଼ୁଛ ତ ତୁମେ ସ୍କୁଲ ଯାଅ ବା କେଉଁଠିକୁ ଯାଅ, ତୁମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିବହନ ବ୍ୟବହାର, ପରିବହନ ମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତୁମେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଅ ବା ବୁଲିବାକୁ ଯାଅ ବା ଯେଠିକୁ ଯାଅ। ତ 1 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ହେବ ପିଲାମାନେ, 1 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ହେବ ଲେଖିବ ମୁଁ, କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସାଇକେଲ, କ'ଣ ଲେଖିବ? ସାଇକେଲ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ବସ୍ର ବ୍ୟବହାର କରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଥିଲା ଆମର ଯେ ତୁମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ତ ବୁଝାଉଛି ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଥିଲା ତୁମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କର। ଲେଖିବ ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସାଇକେଲ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ବସ୍ର ବ୍ୟବହାର ଅଧିକ କର। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଅ ସାଇକେଲ ବ୍ୟବହାର କର ଏବଂ ସ୍କୁଲ ବସ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କର। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କ'ଣ ଦେଖିବା? ତୁମେ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଥିବା ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ କି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ଯାତ୍ରାକୁ ଦ୍ରୁତତର ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରୁଛି। ଦେଖ ଏ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖିବା, ତାର ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଲେଖିବା। ଦେଖ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ପରିବହନ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ଲେଖିବ, କହିଦେଉଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଟା ଦେଖ ଗୋଟେ କହିଦେଉଛି କେତେଟା ଅଛି ଚିତ୍ର, ଆମର 6ଟି ଅଛି। ତ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରକାର କ'ଣ ଅଛି ଲେଖିବା, ଏଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ଲେଖିବ? ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି କ'ଣ ଲେଖିବ? ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍। କି ଲେଖିବ? ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍। ଓକେ, ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍। ତାପରେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ, ଲେଖିବ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍। ତାପରେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଏଟା ଅଛି, ଏଟାର ନାମ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ, ଏଟାର ନାମ ଲେଖିବ ଉଡ଼ାଜାହାଜ। ତଳେ ଜାଗା ଅଛି ଲେଖିବ, ତୁମେ ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି ଏଠି, ଲେଖିବ ଉଡ଼ାଜାହାଜ। ତାପରେ ଏଟା ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍। ଏଟା କ'ଣ ଲେଖିବ? ବୁଲେଟ୍। ଏଟା ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ପିଲା? ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲା? ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିବ, ଏଟା କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିବ ରୋପ୍ ୱେ। କ'ଣ ଲେଖିବ? ଏଟା ନାମ ଲେଖିବ ରୋପ୍ ୱେ। ଓକେ, ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରୁତତର ଯୋଗାଯୋଗ। এই চিত্র ভিতରୁ এইগুଡ଼ା ମଧ୍ୟରୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସଡ଼କ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁମେ ବସ୍ ଯାଇପାରିବ, ଏଇଟା ପୋଲ ଉପରେ ତୁମେ ଚାଲି ଯାଇପାରିବ।
ଉଡ଼ାଜାହାଜ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତର କେଉଁଟା ପିଲା ମାନେ ଉଡ଼ାଜାହାଜ। ଉଡ଼ାଜାହାଜ, ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍, ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ଆଉ ରୋପୱେ এইগুড়া হচ্ছে দ্রুতগামী তুমি যাইপারিব। প্রথমে নাম লেখিদেল ওকে দেখ তাপরে কোণ লেখিব উত্তর লেখিব লেখি সার তাপরে লেখিব ଏହି কোণ লেখিব পিলাମାନେ লেখিদেଉଛି লেখিদিও ଏହି ଆଧୁନିକ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଧୁନିକ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହି ଆଧୁନିକ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ଲେଖିବ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବ ଲୋକମାନେ ଏହି ଆଧୁନିକ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ କମ୍ କ'ଣ ଲେଖିବ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଶୀଘ୍ର ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ଅଛି ମୁଁ କହିଦେବି। ତ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା ପ୍ରଥମେ ଲେଖ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି ଲେଖିନିଅ ଖାତାରେ ଗାର ମାରିକି ଯେ ଚିତ୍ର ଅଛି এটা উড়াজাহাজ লেখিদেল এটা বুলেট ট্রেন এটা বা এটা হচ্ছে রোপওয়ে। তো চারটা নাম লেখিদেল তারপরে লেখিদেব ଏହି ଆଧୁନିକ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଶୀଘ୍ର ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଲେଖିବ ଆଉ ଟିକେ ଅଛି ଲେଖିଦେଉଛି ଲେଖିବ ଟ୍ରାଫିକ୍ କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ତାହାପରେ ଲେଖିବ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା କମିଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା କମିଯାଇଛି ସମସ୍ୟା କମିଛି ଏବଂ କ'ଣ ଲେଖିବ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ସହଜ ହୋଇପାରିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ଲେଖିଦେଉଛି କ'ଣ ଲେଖିବ କହିଲି ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା କମିଛି ଏବଂ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ସହଜ ହୋଇପାରିଛି। ସରିଲା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଏଗୁଡ଼ା ସରିଗଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ତୁମ ବୟସରେ ଥିବା ସମୟରେ ତୁମର ପିତାମାତା ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ବିଦ୍ୟାର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ କିପରି ଯାଉଥିଲେ। ଦେଖ ତୁମର ବୟସ ଥିଲାବେଳେ ତୁମର ବାପା ମା ତୁମର ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ କିପରି ଯାଉଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ପଦ୍ଧତି ଠାରୁ ଏହା କିପରି ଭିନ୍ନ ଏହାକୁ ନିମ୍ନରେ ଲେଖ। ଦେଖ ଆମେ ସିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇକେଲ ହେଉଛେ ସ୍କୁଲ ବସ୍ ହେଉଛେ ସ୍କୁଟି ନେଇକି ଚାର ସ୍କୁଟି ନେଇକି ବୁଲେଟ୍ ନେଇକି ପଳାଉଛେ କିନ୍ତୁ ଆଗକାଳ ଲୋକମାନେ କିପରି ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ତୁମେ ତାହା କିପରି ଥିଲା ତୁମେ ଲେଖିବ। ତ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ତୁମେ ଲେଖିବ ଏଟାର ଆନ୍ସର ଲେଖିବ ସ୍କୁଲ ବସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଯାଉଛେ ଆମେ ସ୍କୁଲ ବସ୍ କିମ୍ବା ଲେଖିବ କିମ୍ବା କ'ଣ ଲେଖିବ ସ୍କୁଲ ବସ୍ କିମ୍ବା ସାଇକେଲରେ ଯାଉ ଆମେ କେଉଁଠି ଯାଉ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହିଲି ମୁଁ ସ୍କୁଲ ବସ୍ এটা ତୁମେ ଜାଗାରୁ ଏଇ ଗାରଟାରେ ଆନ୍ସର ଲେଖିବ କିମ୍ବା ସାଇକେଲରେ ଯାଉ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସ୍କୁଲ ବସ୍ କିମ୍ବା ସାଇକେଲରେ ଯାଉ। ପିତାମାତା ତୁମର ବାପା କିପରି ଯାଉଥିଲେ ବାପା ବି ଯାଉଥିଲେ କ'ଣ କିପରି ଯାଉଥିଲେ ଲେଖିବ ଏଇ ଘରଟାରେ ସାଇକେଲ କିମ୍ବା ଦେଇକି ଲେଖିବ ଏଟା ମୁଁ ଗାର ମାରି ଦେଉଛି ଏଟା ଏହାର ଆନ୍ସର ଗଲା ବୋଲି ଗାର ମାରି ଦେଉଛି ଏହାର ଆନ୍ସର ଲେଖିବ ସାଇକେଲ କିମ୍ବା ଚାଲି କରି ଯାଉଥିଲେ ଥିଲେ ତ ବାପା ମା ଗାର ମାରିଦେବ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଲା। ଏହାର ଆନ୍ସର କିପରି ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ତୁମର କ'ଣ ଅଛି ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା କିପରି ଯାଉଥିଲେ ତୁମେ ଚାଲିଗଲ ସ୍କୁଲ ବସ୍ କିମ୍ବା ସାଇକେଲରେ ଯାଉଥିଲ ତୁମର ବାପା ଯାଉଥିଲେ ସାଇକେଲ କିମ୍ବା ଚାଲିକରି ଯାଉଥିଲେ
ହେଲା ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଗୋଟେ ସରଳ ରାସ୍ତାକୁ ତ ହେଲା ଲେଖିବ କେବଳ 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 ଚାଲି କରି ଯାଉଥିଲେ ଯାହା ହସଉଥିଲେ। ଓକେ ବୁଝିପାରିଲ। ତ ତୁମେ କେବେ ଯାଉଛ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ସ୍କୁଲ ବସ୍ କିମ୍ବା ସାଇକେଲରେ ଯାଉଥିଲେ। ତୁମର ପିତା ବାପା ମା ସାଇକେଲ କିମ୍ବା ଚାଲିକରି ଯାଉଥିଲେ। ତୁମର ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା କେବଳ ଚାଲିକରି ଯାଉଥିଲେ। ସଇଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କ'ଣ ଅଛି? ଆସ ଲେଖିବା। ଆସ କ'ଣ କରିବା? ଲେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନଟାକୁ ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି, ବୁଝିନିଅ। ଡାକ୍ତରଖାନା କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କର ଏବଂ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଭୂମିକା ଲେଖ। ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ଦେଖ, ଡାକ୍ତରଖାନା କାମ କରୁଥିବା ତାକୁ ସାରଣୀଭୁକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଲେଖିବା। ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଅଛି ଆମର? ଡାକ୍ତର ରୋଗୀମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ଔଷଧ ଲେଖିବା। ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିଦିଅ ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ଏଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଅଛି? ନର୍ସ। ନର୍ସର କାମ କ'ଣ? ନର୍ସର ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। ଲେଖିଦେଉଛି। ଲେଖିବ ରୋଗୀର। କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? ରୋଗୀର ରୋ ରୋକେ ରୋ ଏଟା ରୋକେ ରୋ ଗୀର ରୋଗୀର ଯତ୍ନ ନେବା। ରୋଗୀର ଯତ୍ନ ନେବା। ରୋଗୀର ଯତ୍ନ ନେବା ଓ ଔଷଧ ଖୁଆଇବା। ଔଷଧ ଖୁଆଇବା। ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବା ବି ଲେଖିପାରିବ ତୁମେ। ଓକେ, ଖୁଆଇବା। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲ। ତ କ'ଣ କହିଲି ଟିକେ ବୁଝି ଦେଉଛି। ଦେଖ, ଡାକ୍ତର ଯେମିତି କାମ ହେଲା ରୋଗୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ଔଷଧ ଲେଖିବା। ନର୍ସର କାମ କ'ଣ? ଲେଖିବ ରୋଗୀର ଯତ୍ନ ନେବା ଓ ଔଷଧ ଖୁଆଇବା ବା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବା ବି ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି? ଆଉ ଗୋଟେ ନାମ ଲେଖିବ। ତ ନାମ ଦେଇନି, ଲେଖିବ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ। କ'ଣ ଲେଖିବ ତୁମେ ଏଠି? ଫେକରେ ଫା ମରେ ବାକା ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଦନ୍ତେ ସି ଲେଖିବ ମୁଦନେଶ ଟ। ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ମୁଦନେଶର ଟ। ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟର କାମ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଲେଖିବ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟର କାମ ହେଉଛି ଔଷଧ ବଣ୍ଟନ କରିବା। କ'ଣ ଲେଖିବା? ଔଷଧ ଔଷଧ ବଣ୍ଟନ କରିବା। ଔଷଧ କ'ଣ କରିବା? ବଣ୍ଟନ କରିବା। ଦେଖି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଦେବ। ଔଷଧ ବଣ୍ଟନ କରିବା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିବା। କ'ଣ ଅଛି? ଲେଖିବ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ। କ'ଣ ଲେଖିବ ଏଠି? ସଫେଇ ସଫେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲେଖିବ, ବଡ଼ ଲେଖି କର୍ମଚାରୀ। ଓକେ, ତ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀର କାମ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଲେଖିବ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସଫା ସୁତୁରା ରଖିବା। ଲେଖିବ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ କ'ଣ କରିବା ପିଲାମାନେ? ସଫା ସୁତୁରା ରଖିବା। କ'ଣ ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ? ସଫା ସୁତୁରା ରଖିବା। ଓକେ, ସଇଲା। ତ ପିଲାମାନେ ବୁଝଉଛି, ବୁଝିନ? କ'ଣ ହେଲା? ପ୍ରଥମେ ଡାକ୍ତର କାମ ହେଉଛି ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରି ଔଷଧ ଦେବା ବା ଲେଖିବା। ନର୍ସର କାମ କ'ଣ? ରୋଗୀର ଯତ୍ନ ନେବା ଓ ଔଷଧ ଖୁଆଇବା ବା ଲେଖିପାରିବ। ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବା ବି ଲେଖିପାରିବ ତୁମେ। ଆରେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟର କାମ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଔଷଧ ବଣ୍ଟନ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଶେଷକୁ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ। ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସଫା ସୁତୁରା ରଖିବା। ଏତିକି ହେଲା ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଲେଖିବା। ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ଆସ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି? ଯଦି ତୁମେ କାହା ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ପଠେଇବ ତେବେ କେଉଁ ଉପାୟରେ ବାଛିବ? ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ନା ମନି ଅର୍ଡ଼ର ନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ? ତ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସହଜ। ଟଙ୍କା ପଠାଇ ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ପଠାଇ ପାରିବ। ଫୋନ୍ ପେ, ଗୁଗଲ ପେ
है पेटीएम तुम्हें पठे पार ना मनी ऑर्डर ना अन्य कौन देख एटा तुम व्यक्तिगत प्रश्न तथापि धर तुम घर मोबाइल फोन पे ना तो तुम्हें किपर पठेब लिख मु मनी ऑर्डर द्वारा मनी ऑर्डर द्वारा टंका पठाइबी देख जदि तुम फोन पे ना गूगल पे ना पेटीएम ना तो तुम्हें मनी ऑर्डर द्वारा टंका पठे पार आउ कौन देखी कौन फोन द्वारा जदि तुम फोन थाए लिख हाँ लिख मु देख एटा दुईटा लिखिपार एटा लिखिपार तुम देख मु दुईटा लिखी दूसरी पे तुम्हें यहीटा लिखिपार जार घर मोबाइल फोन पे बा गूगल पे ना लिख मु मनी ऑर्डर द्वारा टंका पठे पारिबी तापर जार फोन पे अच्छी लिख मु मोबाइल फोन द्वारा लिख मु मोबाइल द्वारा टंका पठाई पारिबी सईला नेक्स्ट जीवा कौन अच्छी प्रश्न मैंने आस लेखिबा आस कौन करवा लेखिबा जदि तुम्हें पॉकेट मनी पाओ तेबे तुम्हें कौन यहाँ संचय करिबो कि देख तुमको जो पॉकेट मनी दि जाए माने तुमको खर्च पाई दि जाए तुम्हें संचय करवा कि जदि हाँ केउठारे संचय करिवो देख तुम बापा को जो खर्च दे पॉकेट मनी दियंती स्कूल गला बेले बा तुम्हें क्या बुलिक जाइच तुम मामू माई मौसी तुमको किसी हाथ खर्च दियंती ने 100 टंका ने खर्च कर 50 टंका ने खर्च कर कि तुम्हें कौन कर तुम्हें ताकू किपर संचय कर जमा कर तो यार आंसर पे लिख कौन लिख लिखिद 1 नंबर उत्तर 1 नंबर उत्तर 1 नंबर लिखिदी मुझे 1 नंबर उत्तर लिख लिख मणिपुर तुम्हें संचय कर कि लिख हाँ कौन लिख हाँ मु कौन लिख पे हाँ मु मो पॉकेट मनी कौन लिख पॉकेट मनी मु मो पॉकेट मनी संचय करिबी पुनः देव तापर लिख मु मोर खुचुरा लिख खुचुरा संचय बाक्स खुचुरा संचय यंच पिला माने एटा यंचय संचय बाक्स खुचुरा संचय बाक्स ब्रैकेट दे लिखबा पिला माने तार ना कोन पिगी बैंक PIGGY पिगी बैंक BANK पिगी बैंक के एटा पिगी बैंक रे संचय करिबी एटा हला तार उत्तर तो प्रश्न होता तुमको जदि कई दियंती प्रश्नटा कही दूची देख प्रश्न कौन होता जदि तुम्हें पॉकेट मनी पाओ तेबे तुम्हें कौन यहाँ संचय करिब कि जदि हाँ केउठारे संचय करिब लिखिब हाँ मु मो पॉकेट मनी संचय करिबी पूर्णच्छेद पिला दब मु एहाकू मोर खुचुरा संचय बाक्स ब्रैकेट लिखो पिगी बैंक रे संचय करिबी एटा होची पिगी बैंक रे संचय करिबी नेक्स्ट प्रश्न कौन अछि देखे जिबा 3 नंबर प्रश्न टंका संचय करिबा गुरुत्वपूर्ण बोली काहे कि भाबुच देखो पैसा जब टंका संचय करिबा गुरुत्वपूर्ण बोली काहे कि भाबुच तो यार आंसर कौन लिख पे मैंने 2 नंबर दे 2 नंबर उत्तर लिखिब टंका संचय करिबा यार टंका संचय करिबा गुरुत्वपूर्ण बोली तुम्हें काहे कि भाबुच लिखिब भविष्यत रे कौन लिखिब भविष्यत रे आवश्यक समय रे भविष्यत रे आवश्यक समय रे किंबा
ବିପଦ କିମ୍ବା ବିପଦ ଆପଦ ବେଳେ ଏହି ଟଙ୍କା କାମରେ ଆସିବ। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? କାମରେ ଆସିବ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ହେବ। ଲେଖିବ ନିଜର। କ'ଣ ଲେଖିବ? ନିଜର ପାଠପଢ଼ା କିମ୍ବା ମନପସନ୍ଦର ଜିନିଷ କିଣିବା ମନପସନ୍ଦ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଦେଖ ମୁଁ ବୁଝଉଛି, ବୁଝିନିଅ। ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଥିଲା? ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ତୁମେ କାହିଁକି ଭାବୁଛ? ଲେଖିବ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ କିମ୍ବା ବିପଦ ଆପଦ ବେଳେ ଏହି ଟଙ୍କା କାମରେ ଆସିବ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ହେବ। ନିଜର ପାଠପଢ଼ା କିମ୍ବା ମନପସନ୍ଦର ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତୁମେ ଟଙ୍କା ଜମା ରଖିଛ, ତୁମ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କାମରେ ଆସିବ, ବା ତୁମେ ଗୋଟେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁବେଳେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମାଗିବ? ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ମେଳାକୁ ଯାଇଛ, ଯାହା କିଣିଛ ତୁମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ, ରିମୋଟ ଗାଡ଼ି ହଉ, ତୁମର ଖେଳନା ହଉ, କୁରକୁରେ ହଉ, ବିସ୍କୁଟ ହଉ, ତୁମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କିଣି ଖାଇପାରିବ। ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ତୁମେ କିଣିପାରିବ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କ'ଣ ଅଛି? 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି? ଅଧିକ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବ? ଦେଖ, ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଲେଖିଦେଉଛି ମୁଁ ଉତ୍ତର। ଲେଖିବ ତୁମେ। ଲେଖିବ ମୁଁ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ବ୍ରାକେଟ ଦେଖ ଲେଖିବ ଯେପରିକି। କ'ଣ ଲେଖିବ? ଯେପରିକି ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ଦାମୀ ଖେଳନା ବ୍ରାକେଟ ଲେଖିବ କମାଇ ଦେବି ଏବଂ ସେହି ଟଙ୍କାକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବି। ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା, ଉତ୍ତର ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିଲି। ଅଧିକ ଟଙ୍କା, ଦେଖ ବେଶୀ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଦେଖ ଲେଖିବ ମୁଁ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ବ୍ରାକେଟ ଲେଖିବ ଯେପରିକି ଖାଦ୍ୟ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଆମେ ସ୍କୁଲ ଗଲାବେଳେ ଅଯଥାରେ ଚକୋଲେଟ୍, ବିସ୍କୁଟ, କୁରକୁରି, ନୁଡଲ୍ସ ଏଟା ସେଟା କିଣି ଖାଇ ଦେଉଛେ। ତାହାକୁ କିଣିବା ଆଉ ଦାମୀ ଖେଳନା, ଯେ ମେଳାକୁ ଗଲେ ଦାମୀ ଖେଳନା କିଣିବା କମାଇ ଦେବି ଏବଂ ସେହି ଟଙ୍କାକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବି। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ କରିବ? ତୁମ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପାସବୁକ୍ ଦେଖାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କର। ପାସବୁକ୍ର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ଦେଇଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଖ। ତୁମର ଯଦି ପାସବୁକ୍ ଥାଏ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ପାସବୁକ୍ ତୁମ ଘର ବାପାଙ୍କର ହଉ, ମାଆଙ୍କର ହଉ, ବା ଭାଇଙ୍କର, ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ହଉ, ଏଠି ପାସବୁକ୍ ଥାଏ। ଏଠି କ'ଣ ଥାଏ ଲେଖିବ? ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲବ ଲେଖା ଥାଏ ନେମ୍ ଥାଏ, ନାମ ଥିବ, ତୁମ ନାମ ଥିବ, ତାପରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥାଏ, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର, IFSC କୋଡ୍ ଥାଏ, ଆଉ ତୁମର ଏଡ୍ରେସ୍ ଥାଏ। କ'ଣ ଥାଏ ପିଲାମାନେ? ଏଡ୍ରେସ୍ ଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବ? ତୁମର ପରିବାର ଯେ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ତୁମେ ଦେଖିବ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଦେବ ଯେ କିପରି ଆକାଉଣ୍ଟ ଲେଖା ଥାଏ,
आउ तुम नाम लिखाई थो अकाउंट नंबर आईएफसी कोड आ गोटे लास्ट थो नॉमिनी तुम नॉमिनी किए छे एगुड़ा सब लिखाई था ओके सइला नेक्स्ट प्रश्न कौन देखियो पिला माने एडी होची एटा होची तुमरो देखो ए लिखाई तो अकाउंट नंबर कहितली अकाउंट नेम डेट ऑफ बर्थ डीओबी माने डेट ऑफ बर्थ ईमेल पैन कार्ड नंबर ए लिखाई छी सब एमती देखे दिए ओपनिंग केबे ओपनिंग करथलो बा बैंक खोलथलो मोबाइल नंबर ब्रांच कोड आ गोटे ब्रांच लोकेशन क्यों जगह तुम ब्रांच आउची ब्रांच रो ईमेल एमती सब लेखा होई थाए ओके एडी कोन करे पिला माने तुमे देखो कहि एई बाक्स रे कोन करिवो देखो एक नंबर रे तुमे कोन करिवो एई जे लेखा अकाउंट नंबर एडी तुमे अकाउंट नंबर लिखि देबो सपोज गुटे अकाउंट नंबर तुम अछि लिखि देबो मु बुझे बुझे 18759277 एमती अकाउंट नंबर लिखि देबो तापर जे तुम नाम कस्टमर नाम एट लिखा अछि लिखिबो कोन लिखिबो दुलारी दुलारी दास लिखि देबो तापर कोन चित्र अछि बैंक ए बी सी डी बैंक एडी बैंक लिखि दो तुमे स्टेट बैंक लिखि पारिबो एस टी ए टी ई स्टेट बैंक बी ए एन के स्टेट बैंक तुमे चाहे कनाडा बैंक लिखि पारिबो ओके तापर कोन अछि एडी लिखा अछि फोटो जे दिए अछि पिला माने ए देछि फोटो दिए अछि तो फोटो डायरेक्ट तुमे कोन करबो एडी सिग्नेचर करबो तुम नाम लिखिबो ओके एति केला तुमरो सोइला नेक्स्ट अछि कोन अछि कार्य 3 कार्य 3 कोन अछि पिला माने देखिबा तुम अंचल थिबा एक बैंक परिदर्शन कर किंबा तुमे वयस्क व्यक्ति को ठारू एहा किपरि काम जानो एहा परे निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर दियो कौन प्रश्न कौन अच्छी टंका संचय करने व्यतीत लोक मैंने बैंक गुड़िक आउ कौन कम व्यवहार करते तो प्रश्न कौन अच्छी पिला माने भल कर बुझी नियो टंका संचय करने कौन अच्छी पिला माने टंका संचय करने व्यतीत लोक मैंने बैंक गुड़िक आउ कौन कम लगाती तो लिख पिला टंका संचय करने लोक टंका बैंक गुड़िक क्यों कम लगाते आंसर गुड़िक कौन तुम्हें भल कर पिला माने आंसर गुड़िक लिखिनियो तो एक नंबर उत्तर हम पिला माने कहूची भल कर मन देखि शुण मु बुझे दे पिला माने कौन प्रश्न अच्छी देखा तो एक नंबर क उत्तर ये क लिखि पिला माने एक नंबर क तो एक नंबर क उत्तर हम एक नंबर क उत्तर कौन पिला माने हम लिखिबो कौन प्रश्न होता टंका संचय करे व्यतीत लोक माने बैंक गुड़िक आउ कौन काम व्यवहार करती लिखिबो ऋण रु मुद्रण ऋण ऋण नेबा पाई ऋण नेबा पाई कमा दब मूल्यवान कौन लिखिबो मूल्यवान सुना गहना मूल्यवान सुना गहना सुरक्षित रखिया पाई सुरक्षित रखिबा पाई सुरक्षित रखिबा पाई ब्रैकेट लिखियो पिला माने लॉकर सुरक्षा कौन था लॉकर था पिला ओके लॉकर एवं शेष को लिखिबो गोटिए जागारू अन्य जागाकू टंका पठाइबा पाई ओके तो कौन प्रश्न होता आमर दिया बुझी नवा प्रश्न कौन था टंका संचय व्यतीत लोक मैंने बैंक गुड़िक कौन कौन कम व्यवहार करते लिख ऋण नवा बा लोन नवा लिखिपर मूल्यवान सुना गहना सुरक्षित लॉकर नवा एवं गोटे जगार अन्य जगह को टंका पठेबे केवल जे बैंक रे टंका जमा करिया नुहे कौन करवा लॉकर सुविधा नवा ऋण नवा आउ सुना गहना सब जमा कर अन्य को टंका पठेबा नेक्स्ट प्रश्न कौन अच्छी पिला देखा खन प्रश्न कौन अच्छी एक एटीएम कौन एवं
ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ତ ଏଟିଏମ୍ କ'ଣ? ଏହା କିପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତାହାର ଆନ୍ସର ଲେଖିବା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି 1 ନମ୍ବର କ'ଣ ଲେଖିବା ପିଲା? 1 ନମ୍ବର ଖର ଉତ୍ତର। 1 ନମ୍ବର ଖର ଉତ୍ତର। 1 ନମ୍ବର ଖର ଉତ୍ତର ଲେଖୁଛି। ଲେଖିବ ଏଟିଏମ୍। ATM। ଏଟିଏମ୍ ଏଟିଏମ୍ ହେଉଛି ଲେଖିବ ଏଟିଏମ୍ ହେଉଛି। ଏଟିଏମ୍ ହେଉଛି ଏକ ଯନ୍ତ୍ର। ଏକ ଯନ୍ତ୍ର। ଏଟିଏମ୍ ହେଉଛି ଏକ ଯନ୍ତ୍ର। କ'ଣ ଲେଖିବ? ଏଟିଏମ୍ ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ଥିଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟଙ୍କା ଉଠେଇ ପାରିବା। ଆମେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବା। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଉଠେଇ ପାରିବା। ଲେଖିବ ଏହା କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? ଏହା 24 ଘଣ୍ଟା କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? 24 ଘଣ୍ଟା ସେବା ଯୋଗାଇଥାଏ। ସେବା ଯୋଗାଇଥାଏ। ଦେଖ ବୁଝି ଦେଉଛି, ବୁଝିନିଅ। କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଥିଲା? ଏଟିଏମ୍ କ'ଣ? ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଲେଖିବ ଏଟିଏମ୍ ହେଉଛି ଏକ ଯନ୍ତ୍ର। ପୁନଶ୍ଚ ଦେଇଦେବ। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଯଦି ବନ୍ଦ ଥାଏ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟଙ୍କା ଉଠେଇ ପାରିବା। ଏହା 24 ଘଣ୍ଟା ସେବା ଯୋଗାଇଥାଏ। 24 ଘଣ୍ଟା ଏନି ଟାଇମ୍, ସବୁବେଳେ ଦିନ ହଉ ରାତି ହଉ ସବୁବେଳେ ଖୋଲା ଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି? 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି? ଏକ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ନୋଟ୍ ନିଅ, ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ ଦେଖ, ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ନେବ ତୁମେ ହେଲା। ଟଙ୍କା ନେଇକି ପଇସାଟିକୁ ନେଇକି ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ଭଲ କରି ଉତ୍ତର ଦେବ। ନୋଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ମନେକର ତୁମେ ଗୋଟେ ନେବ, ନୋଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ ଲେଖିଦେବ। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଦେଉଛି, ତୁମେ ଲେଖିବ ନୋଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ। ମନେକର ତୁମେ 100 ଟଙ୍କା ନେଲ, ଲେଖିବ ନୋଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? ନୋଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ 100 ଟଙ୍କା। ମୁଁ 100 ଟଙ୍କା ନେଇଛି, 100 ଟଙ୍କା। ତୁମେ ଯଦି 500 ଟଙ୍କା 500 ଟଙ୍କା ଲେଖିବ। 10 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ଲେଖିବ। 20 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ନୋଟ୍ର କେତୋଟି ଭାଷା ତୁମେ ଦେଖୁଛ? ଲେଖିବ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। କେତୋଟି ଭାଷା ଥାଏ? 17ଟି ଭାଷା। କେତୋଟି ପିଲାମାନେ ଥାଏ? 17ଟି। 1 ରେ 7 17ଟି ଭାଷା। 17ଟି ଭାଷା ଥାଏ। ତାପରେ ଲେଖା ହେଉଛି ନୋଟ୍ରେ କେଉଁ ଚିତ୍ର ପ୍ରତୀକ ଅଛି? ନୋଟ୍ରେ କି ଚିତ୍ର ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଲେଖିବ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। କାର କାର ଫଟୋ ଅଛି ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଟିକେ ପିଲାମାନେ। ମହାତ୍ମା ହକରେ ହା ତ ମହାକାର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କାହା କାହା ପଟେ ଥାଏ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଆଉ କାହାର ସବୁଆଡ଼େ ଥାଏ? ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ। କାର କାହା ଥାଏ ପିଲାମାନେ? ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ଥାଏ। ଆଉ କାହାର ଥାଏ ପିଲାମାନେ? ଆଉ ଥାଏ କୋଣାର୍କ ଚକ୍ର। କ'ଣ ଥାଏ ପିଲାମାନେ? କୋଣାର୍କ ଚକ୍ର। ଆଉ କ'ଣ ଥାଏ ପିଲାମାନେ? ଲାଲକିଲ୍ଲା। ଲାଲକିଲ୍ଲାର ବି ଚିତ୍ର ଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଲାଲକିଲ୍ଲା ଥାଏ। ଲାଲକିଲ୍ଲା। ଆଉ ମଙ୍ଗଳଯାନ। କ'ଣ ଥାଏ ପିଲାମାନେ? ମଙ୍ଗଳଯାନ। ତ ବୁଝୁଛି ଯାନ, ମଙ୍ଗଳଯାନ। ତ ବୁଝୁଛି ବୁଝିନ। କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଥିଲା? ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ତୁମେ ତୁମ ଘରେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କାଟିଏ ବା ନୋଟ୍ଟିଏ ନେବ। ଦେଖ ମୁଁ ଏଠାରେ ନୋଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ 100 ଟଙ୍କା ନେଇଛି। 100 ଟଙ୍କା ନେଇଛ। ତ ଏଥିରେ କେତୋଟି ଭାଷା ଥାଏ? 17ଟି ଭାଷା ଥାଏ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଗ ନମ୍ବର ଗୋଟିଏ ନୋଟ୍ରେ କି ପ୍ରକାର ତୁମେ ଚିତ୍ର ଦେଖିଛ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦେଖ। ତ କ'ଣ କରି ଲେଖିବ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଚିତ୍ର, ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ, କୋଣାର୍କ ଚିତ୍ର, କୋଣାର୍କ ଚକ୍ର, ଆଉ ଲାଲକିଲ୍ଲା ଆଉ ମଙ୍ଗଳଯାନର ଚିତ୍ର ଥାଏ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କ'ଣ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ? କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା। ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି? ଉପର ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ। ନବାର ଘର ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖ এই ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିବା। ସେ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ନାମ ଲେଖିବା। ଏ ଚିତ୍ର ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି। କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଅଛି ଚିକିତ୍ସାଳୟ, କେଉଁଠି ଅଛି ଦେଖ। ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ଖିଆଲ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ମାନଚିତ୍ର ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ
तुमे देखिदेव जे मानचित्र सब ऊपर को उत्तर दिग होता है सब ख्याल रखिदेव उत्तर दिग क्यों दिग उत्तर आ तल को सब होता है दक्षिण दिग क्यों दिग होता है दक्षिण दिग को ओके तापर पूर्व दिग हूँ तुम अच्छे डाहाण ये डाहाण हाथ तुम सब मन रखा पूर्व दिग हुए आउ तुम बाम दिग हूँ पश्चिम दिग ये तुम्हें ख्याल रखिपार तेज तुम सब प्रश्न परीक्षा पड़े कर सब मन रख जेको चित्र था ऊपर को हम उत्तर तल को दक्षिण एवं तुम डाहाण हाथ जेटा अच्छी तुम जो लिखुच डाहाण हाथ पूर्व दिग हम एवं तुम बाम हाथ जेटा अच्छी से पश्चिम दिग से अनुसार आम उत्तर करवा तो प्रश्न कौन अच्छी आम देखा देख ऊपर चित्र देखी आम करवा उत्तर दिगरे ताले पिला माने कौन अच्छी हॉस्पिटल अच्छी कौन अच्छी हॉस्पिटल तुम्हें ताकू हॉस्पिटल लिखिपार बा लिखिपार चिकित्सालय कौन लिखिपार पिला माने चिकित्सालय बा तुम्हें हॉस्पिटल भी लिखिपार ओडिया इंग्राजी पूर्व रे कौन अच्छी कौन देखा पिला माने विद्यालय कौन अच्छी विद्यालय पूर्व दिगरे अच्छी विद्यालय तापर कौन अच्छी पश्चिम रे कौन देखली पाउंडी कारखाना कौन कौन देखली पिला माने देखिदेव तू चित्र काढ़ी देखिदेव कौन अच्छी पाउरुटी कारखाना अच्छी पाउरुटी कारखाना आउ कौन अच्छी पिला माने ब्रैकेट पाउरुटी कारखाना आउ गुटे अच्छी दुकान बजार कौन अच्छी टिके पिला माने जगह टिके धरुन तो दुकान बजार शेष दक्षिण कौन अच्छी डाक घर बा पोस्ट ऑफिस डाक घर तो बुझौची बुझिन कौन देइतिला प्रश्न जे दिग देइतिला आ स्थान तो उत्तर दिगरे कौन अच्छी पिला माने चिकित्सालय अच्छी बा हॉस्पिटल पूर्व दिगरे कौन कली विद्यालय पश्चिम दिगरे कौन कली पाउटी कारखाना ऑब्लिक देख लिखिपार तुम्हें दुकान बजार बा मार्केट भी लिखिपार दक्षिण दिगरे कौन अच्छी पिला माने डाक घर बा पोस्ट ऑफिस बुझिपार नेक्स्ट प्रश्न को जीवा कौन अच्छी पिला माने परवर्ती चित्र को देख तुम विद्यालय केन्द्र रखी कल्पना कर स्कूल निकट में कठा किंबा क्षेत्र नामकरण कर से गुड़िक जो अवस्थित एथर एटा तुम व्यक्तिगत प्रश्न अर्थात तुम्हें तुम स्कूल को देख तुम जगह को देखिक तुम्हें कर देख ये मझीटा हूँ तुम स्कूल एटा तुम विद्यालय बा स्कूल एटा स्कूल तो स्कूल तुम एटा मु कौन कहली एटा कहली उत्तर दिग एटा कौन कहली पिला माने पूर्व पूर्व कही डाहाण तो पूर्व एटा हूँ पश्चिम पश्चिम एटा हूँ पिला माने तटा हूँ दक्षिण तो सही अनुपात तुम्हें कौन कर पिला माने तुम्हें सही अनुपात तुम्हें निजर जे विद्यालय नाम गुड़िक अच्छी विद्यालय पाखरे कौन कौन अच्छी तुम्हें लिख तो उत्तर दिगरे मन कर तुम गोटे कौन अच्छी हाट अच्छी तुम्हें लिख दो हाट जदि तुम कौन था तुम्हें लिख हाट अच्छी पश्चिम दिगरे कौन अच्छी पिला माने लिख मंदिर अच्छी कौन अच्छी मंदिर अच्छी लिख मंदिर आ पूर्व भाषा कौन अच्छी पिला माने लिख खेल पड़िया कौन अच्छी खेल पड़िया तुम विद्यालय कौन कौन अच्छी लिख खेल पड़िया दक्षिण भाषा कौन अच्छी लिख लाइब्रेरी कौन लिख लाइब्रेरी बा पुस्तकालय अच्छी ओके सईला नेक्स्ट प्रश्न को जीवा नेक्स्ट प्रश्न कौन अच्छी कल्पना कर जे कौन अच्छी पिला माने भल कर प्रश्न बुझी नियो कल्पना कर जे जदि जड़े सांग को विद्या निकट रे थिबा तुमर प्रिय स्थान को परिदर्शन करे को सूचना दउछ दिग बाम डाहाण आग पछ इत्यादि ए समीपस्थ निकट रे थिबा चिन्ह स्थान गुड़िक व्यवहार करी यहाँ किपर व्याख्या कर तो किपर व्याख्या कर पिला माने मु कहि दउछि मन कर ये लिख स्थान लिख खेल पड़िया कौन लिख पे मैंने टिके पे मैंने कलरटा चेक कर दिया लिख खेल पड़िया कौन लिख खेल पड़िया पड़सेड़िया खेल पड़िया पड़सेड़ी पिला मैंने खेल पड़िया तो सूचना लिख ये मु लिखी सेमती लिख लिख स्कूल कौन लिख स्कूल फाट करू बाहरी स्कूल फाटकरू बाहरी सीधा कौन लिख सीधा आग को जाओ सीधा आग को जाओ ओके पुनच्छेद हम तापर लिख बर गछ पाखरु कौन लिख बर गछ
ପାଖରୁ ବରଗଛ ପାଖରୁ ଡାହାଣକୁ ବୁଲିବ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ହେବ। ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଗଲେ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଗଲେ ବାମ ପଟେ ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିବ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଟିକେ ରହିଲା ପିଲାମାନେ, ମନ୍ଦିର ଠିକ୍ ପଛପଟେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ବୁଝଉଛି, ବୁଝିଲେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଥିଲା ଆମର, ଯେ କଳ୍ପନା କର ଯେ ତୁମ ଜଣେ ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଥିବା ପ୍ରିୟ ସ୍ଥାନକୁ ପରିଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସୁଝାଉଛି। ବାମ ଡାହାଣ ବା ଦେଖେଇବ ଚିହ୍ନଟ। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଦେବ ସ୍ଥାନ ନାମ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ। ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିଲି? ଖେଳ ପଡ଼ିଆ। ଲେଖିଦେବ ସ୍କୁଲ ଫାଟକରୁ ବାହାରି ସିଧା ଆଗକୁ ଯାଅ। ତୁମେ ତାକୁ ଏମିତି କରି ଲେଖିକି ଦେଖେଇବ। ବରଗଛ ପାଖରୁ ଡାହାଣକୁ ବୁଲିବ। ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଗଲେ ବାମ ପଟେ ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିବ। ମନ୍ଦିରର ଠିକ୍ ପଛପଟେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଅଛି। ସଇଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ, କାର୍ଯ୍ୟ 4 ଏଟା କ'ଣ ଅଛି? ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ପାଠାଗାର କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଏପରି କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇ ପାରିବ। ମାନଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବ। ମାନଚିତ୍ରରେ ପାର୍କ, ଦୋକାନ, ଡାକ୍ତରଖାନା, ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି ଜଣାଶୁଣା ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କର। ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ କରିବ ତୁମେ ପିଲାମାନେ, ଏଟା ନିଜେ କରିବ। ଗୋଟେ କ'ଣ କରିଦେବ, ଏମିତି ବାକ୍ସ କରିକି ତୁମେ ସବୁ କରିଦେବ। ଏମିତି ବାକ୍ସ କରିକି ହେଲା, ଏମିତି ବାକ୍ସ କରିଦେବ। ବାକ୍ସ କରିକି ଦେଖ ଭଲ କରି ବୁଝିନିଅ। ଏମିତି ବାକ୍ସ କରିବ, ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର କରିଥିଲା ବାକ୍ସ ନିଜେ କରିବ। ଏଠି ମଝିରେ ନାମ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବ, ତୁମର ଘର ବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ନାମ ଦେଇଦେବ। ଓକେ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଥିଲା, ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଚିହ୍ନଟ କରିବ। ଏଠି ଲେଖିଦେବ ବଜାର ଅଛି, ବଜାର ଲେଖିବ। ତୁମ ଯାହା ଜାଗା ଅଛି ଜାଗା ନାମ ଲେଖିଦେବ। ଉତ୍ତର, ଏଟା ହେଉଛି ଉତ୍ତର ଲେଖିଦେବ। ମୁଁ କ'ଣ ଉତ୍ତର, ଏଟା ହେଉଛି ପୂର୍ବ, ସବୁବେଳେ ଖିଆଲ ରଖିବ। ଏଟା ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ, ହେଲା ପଶ୍ଚିମ, ଏଟା ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ। ସେଇ ଅନୁପାତରେ ତୁମର ଘର ଚାରିପଟେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ତୁମେ ନାମ ଲେଖିପାରିବ। ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ। କ'ଣ ଅଛି? ଆସ ଚିନ୍ତା କରିବା। କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବା ପିଲାମାନେ? ପଢ଼ି ଦେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନଟା। କଳ୍ପନା କର ଯେ ତୁମ ପାଖରେ ମାସରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ 100 ଟଙ୍କା ଅଛି। ତୁମ ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ପିଲାମାନେ? 100 ଟଙ୍କା ଅଛି। କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ପିଲାମାନେ? 100 ଟଙ୍କା ଅଛି। ଏଥିରେ ଉପରୋକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ସଞ୍ଚୟ କରିବ। ତାର ଯୋଜନା କରିବା ହେଉଛି ତୁମ ପାଇଁ କାମ। ପ୍ରଧାନ ସାମଗ୍ରୀ ଯଥା ଖାଦ୍ୟ, ଖେଳନା ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ତୁମର ଖର୍ଚ୍ଚ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର। ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅ। ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଓକେ, ବ୍ୟବହାର କରିବ। ତ ଏହି ଯୋଜନା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟକୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର। ନିମ୍ନ ସାରଣୀ ପୂରଣ କର। ଆୟ ବ୍ୟୟର ହିସାବ। ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ ସଞ୍ଚୟ। ତ ସଞ୍ଚୟରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? ଏଠି ଅଛି ସଞ୍ଚୟ ଲେଖିବ। ଏଠି ଲେଖିଦେବ 20 ଟଙ୍କା। ଓକେ। ଏଠି ଲେଖିବ ଖର୍ଚ୍ଚ 80 ଟଙ୍କା। ସଇଲା। ତାପରେ କିଛି ତୁମେ ଏହି ରାଶି କାହିଁକି ବାଛିଲ? ଲେଖିବ। ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି, ତୁମେ ଏହାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସଞ୍ଚୟ କଲ। ପ୍ରଶ୍ନ ପୁଣି ଦେଇଛି ତୁମେ ଏହି ରାଶି କାହିଁକି ବାଛିଲ? ଲେଖିବ କାରଣ ମୋର ସ୍କୁଲ ବାବଦକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ପରେ ମୋ ପାଖରେ 20 ଟଙ୍କା ବଳିବ। 20 ଟଙ୍କା ମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛ ତୁମେ, ସ୍କୁଲରେ 80 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉଛ। କେତେବେଳେ ଚାଟ୍ ଖାଉଛ, କେତେବେଳେ ପୁଚକା ଖାଉଛ, କେତେବେଳେ ଚକୋଲେଟ୍ ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଇଦେଉଛ। ତ ମୁଁ ହିସାବରେ କହୁଛି, ଲେଖିବ କାରଣ ମୋର ସ୍କୁଲ ବାବଦକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ପରେ ମୋ ପାଖରେ 20 ଟଙ୍କା ବଳିବ। ସଇଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କ'ଣ ଅଛି?
2 नंबर प्रश्न कौन अछि देखिबा कल्पना करो जे तुम गोष्ठी तुमको पड़ोसी को उन्नति करिबा दायित्व प्रदान करिछि तुमे केउ नूतन सेवा किंबा सुविधा देई पारिबो ता आलोचना करो परिवर्तन गुड़िक गोष्ठी समस्त को किपर साहाय्य करिबो ता उपस्थापन करो। तो पिला माने एहार आंसर टे मु लिखि दोछि भलो करी तुमे लेखिनियो। 2 नंबर प्रश्न मु लिखि दोछि पिला माने एठी 2 नंबर एहार लिखि दोछि उत्तर 2 उत्तर लिखिबो मु रास्ता घाट कौन लिखिबो पिला माने मु रास्ता घाट सफा सुतरा रास्ता घाट सफा सुतरा रास्ता घाट सफा सुतरा रखिबाकू रास्ता घाट सफा सुतरा रखिबाकू व्यवस्था करिबी कौन करिबी व्यवस्था करिबी कमा रास्ता रे कौन लिखिबी रास्ता रे आलोक रास्ता रे आलोक लगाइबी बा लाइट लगेबी लगेबी पारबो आलोक लगाइबी आलो रास्ता आलोक बा लाइट लगेबी एवं अधिक गछ लगाई परिवेश को सुंदर करिबी परिवेश को कौन करी पिला माने सुंदर करिबी देखो बुझौछि प्रश्न कौन दिला हमें कौन करिबा कौन दिला तुमे तुम गोष्ठी बा पड़ोसी उन्नति करिया पाई दायित्व पाइछ तुमे कौन करिबो लिखिबो मु रास्ता घाट सफा सुतरा रखिबा को व्यवस्था करिबी रास्ता रे आलोक लगेबा स्ट्रीट लाइट कहा जाए एवं अधिक गछ लगाई परिवेश को सुंदर करिबे। नेक्स्ट प्रश्न कौन अछि कोविड-19 समय रे तुमर गोष्ठी अंतर्गत पड़ोसी मानक केउ माने साहाय्य करथिले वयस्क मानकर साहाय्य नै एक तालिका प्रस्तुत करो डाक्तर नर्स आवर्जना संग्रहकारी दोकानी शिक्षक अन्य माने एतिर शामिल थिले सही गोष्ठी को किपरि निरापद व सुरक्षित रखिथिलो ए संपर्क से धन्यवाद प्रदान करो। तो पिला माने एहार आंसर तुमे किपरि लेखिबो 3 नंबर रो उत्तर लेखिबो डाक्तर कमा दबो नर्स कमा दबो पुलिस कमा दबो सफाई कर्मचारी एवं कौन लिखिबो दोकानी माने निज जीवन को विपदरे पकाई आमको सेवा जोगाई थिले पुनच्छेद से मानक त्याग ओ सेवा पाई आमे से मानकु हृदयरु हृदयरु धन्यवाद जनाउछु देखो प्रश्न कौन दिला कोविड समय जे पिला माने काम करथिले केउ माने सफाई कर्मचारी आउ पुलिस नर्स डाक्तर माने को दोकान किपरि विपद साहाय्य करथिले तो लिखिबो डाक्तर नर्स पुलिस सफाई कर्मचारी एवं दोकानी माने निज जीवन को विपद रे पकाई आमको सेवा जोगाउथिले सेमानक त्याग और सेवा पाई आमे सेमानकु हृदयरु धन्यवाद जनाउछु सैला। नेक्स्ट प्रश्न कौन अछि 4 नंबर प्रश्न पहुंची गलु कौन अछि देखिबा
ତୁମେ କ'ଣ ନିମ୍ନ ଦେଇଥିବା ବାକ୍ସଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତ୍ୟେକର ସେବାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ବ୍ୟବହୃତ ଯାନବାହନଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା କରିପାରିବ? ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଅଛି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ କ'ଣ ଥାଏ? ପୋଲିସ ଅଫିସର, କନଷ୍ଟେବଳ ମାନେ ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଜିପ୍। ତ ତାପରେ ଅଛି ଡାକ୍ତରଖାନା। ତ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କେଉଁମାନେ ରୁହେ ଲେଖିଦେଉଛି, ଜୁମ୍ କରିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ ଡାକ୍ତରଖାନା। ଏଠି ଘରେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। କ'ଣ ଲେଖିବ? ଡାକ୍ତରଖାନା କିଏ ଥାଏ? ଡାକ୍ତର, ଡା କଏତର ଡାକ୍ତର। ତାପରେ କିଏ ଥାଏ? ନର୍ସ। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବ? କମ୍ପାଉଣ୍ଡର, ଝାଡ଼ୁଦାର, ଯାହା ଲେଖିବାର। ଓକେ, ଲେଖିବ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର। ପା ହର୍ଷଉ ମୁଦାଣ୍ଡ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ଲେଖିପାରିବ ବା ଲେଖିପାରିବ। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ତୁମେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଥାଏ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଲେଖିପାରିବ। ପିଲାମାନେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବୋଲାଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦନ୍ତେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଦେଖ ଡାକ୍ତରଖାନା କିଏ ଥାଏ? କ'ଣ କରେ? ଡାକ୍ତର, ନର୍ସ, କମ୍ପାଉଣ୍ଡର, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା। ନିଆଁ ଲିଭା କେନ୍ଦ୍ରରେ କ'ଣ ଥାଏ? ଲେଖିବ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ବା ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ କୁହାଯାଏ। ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ। ତାପରେ ଲେଖିବ ଦମକଳ ଗାଡ଼ି। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବ? ପାଣି ପାଇପ୍। ଓକେ, ପାଣି ପାଇପ୍। ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ବା ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍, ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ଆଉ ହେଉଛି ପାଣି ପାଇପ୍। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା? ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ କିଏ ଥାଏ? ଲେଖିବ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର। କ'ଣ ଲେଖିବ? ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର। ତାପରେ ଲେଖିବ ଡାକ ପିଅନ। ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଡାକ ପିଅନ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିବ ଡାକ ଗାଡ଼ି। ଓକେ, ସଇଲା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ପାଠାଗାରରେ କ'ଣ ଥାଏ? ପିଲାମାନେ? ଲେଖିବ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍। ଆଉ କିଏ ଥାଏ? ବହିପତ୍ର। ଆଉ କିଏ ଥାଏ? ଖବରକାଗଜ। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲ? ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍, ବହିପତ୍ର, ଖବରକାଗଜ। ସଇଲା ପିଲାମାନେ। ଏତିକି ଥିଲା ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଚତୁର୍ଥ ଚାପ୍ଟର। ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିବ। ଦେଖ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରୁଛି। ଲାଇକ୍ କରିବ ପିଲାମାନେ, ସେୟାର କରିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ମୁଁ ସବୁ ବିଷୟର ଗଣିତ, ଇଂରାଜୀ ଆଉ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ, ଇଂରାଜୀ ସବୁ ବିଷୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଆପଲୋଡ଼ କରିଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ହାଇପ୍ କରିବ, HYPE ଦେଖିବ, ଭିଡ଼ିଓ ପାଖରେ ଦେଖିବ ଲେଖା ଅଛି ହାଇପ୍ ଥାଏ, ହାଇପ୍ କରି ପକାଇବ। ଆଉ ତୁମର ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଜଣାଇବ। ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।